सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। आपनको से गोटे कथा कहि देले बोली आपण एते मन दुख करछन्ते एटा किंतु मते आज भल लागो सत कहू भाई आपण बिल्कुल मन दुख करंतु ना आपनको बळी गोटे परोपकारी लोक क्षेत्र रे एटा मते भल लागे आपण काई मन दुख करछन्ते मते कहि मनीष मात्र के मनीष के निर्भूल हो पारे मृत्यु पर्यंत जिते साधना कर बेले बेले एमती छोट मोट भूल भी हो जाए कहीदेले बुझीपार ना आपणकर किसी क्षति है आपण भी तार कौन क्षति है भाई तो कर्म करना मन दुख आपण समस्त अधिक सीनियर से सीनियर नुहति तेणु ऊपर मीठा मीठा कथा कहले अंतर भितर से आपन को ईर्षा करतु ठाकुर तो कहले तोते थटा प्रयास कर सामान्य कथाटा बड़ कर दउचंदी से माने बेले बेले कथा सेमिति पार्टी बेले बेले स्लिप हो जाए आपण को द्वारा भूल होबनी मु जानि छु दोष अपराध करिवार भाव पोषण न करी मध्य परिस्थिति चक्र रे बेले बेले मनुष्य भितर तो भल मंद दुईटा जाक अछि ना केतले क्रोध हो जाए सेमिति गोटे गोटे सिचुएशन सेमिति क्रिएट हो जाए सेटा भगवान को परीक्षा बोली आपण भावना भगवान को परीक्षा आपण बुझिपारे एते भल भितर गोटे बंदटे केमती बाहर शांत सरल व्यक्ति माने बेले बेले अग्निशर्मा हेकरी भूल करि पकांती बुझिपारे पर पुनी अनुताप करंती तेना आपण सचोट मिष्टभाषी कर्तव्य परायण सेति पई मते निज कथाटा कहि देले ना एतोटा सामान्य कथा पदे पई एडे माने अशांतिर सूत्रपात्रटा जो आपनकर से ऑफिस रे हेई गला आपण निजर निर्मल भावमूर्ति पाई आपण कांदिले बा मते आपण कथाटा उपस्थापन करले जे बिपिन भाई मो द्वारा भूल हो गला की भूल किछि समस्तंकर भूल अछि जो माने आपनकर भूल धरिचन से माने भी भूल करूना दिजन खाली कथाटा मने रखत आपण जो इते भल लोक भल निजे भल पाई बेले बेले मन रे भी अभिमान अहंकार सृष्टि आ ठाकुर गोटे ब्रेक लगे देले बोली भाबु नांदी आपण आउ अधिक अहंकार केबे करिथांते अभिमान आपण को भीतर सृष्टि हेतांता सेति पई प्रभु एबे गोटे परिस्थिति जे सृष्टि करी अन्य मानक आगरे तुमको छोट करि देले आ से माने दिने वास्तव सत्य को बुझिबे निश्चय एबे आपण को भूल बुझुचंती सेते बेले ठीक बुझी धैर्य धरि अपेक्षा करबा कथा केवल आपण को मो निज कथा गोटे कहूँ शुणु ना मोर तो केते लोक भूल धरछन समाज संस्कार पाई राति दिन एक करी एते चेष्टा करी एते कथा कहूची बहुत लोकंकर जीवन सजाड़ी जाइछि एते किंतु मते भी लोक मन तो केते प्रकार कथा कहूची सेथि किछि मु भूल न करी मध्य मते दोषी सजै दिउछन आम गाँ गहली रे भल नाम को पूरा नाम को न कहि बेले बेले अलगा गोटे नीक नाम रे डाकନ୍ତି कि ना मते कहलो छोट नाम रे जनक नाम शुक्राचार्य ताको हम कोन डाकू ए शुक्र बोली कहउचंदी ना सुरेंद्र को सुर बोली डाकुचंदी आमे दुई जण थरे गोटे जगह रे कथाबार्ता गोटे माने कथाबार्ता रे बहुत मजी के था मते ईर्षा करूथबा गोटे लोक सेई बाटे चली जाउची अब टिके दूर गाँ रो जने लोकर व्यापार वाणिज्य से करंती दिन सारा खटंती परिश्रम करंती संध्या बेले आमे गोटे जगह रे नाम संकीर्तन करो से जने व्यापारी लोक ए जो आलू व्यापार करंती पियाज व्यापार करंती जो पोटल बंधा जो कोन खुंब आलू गाजर एगुडा से हाट में बसिकरी गोटे पार्लर बिक्री करंती तेणु को जनकू ताक भीतर जन भल खोलटे बजै आसे सी व्यापार चुपार करंती दिन रे किंतु संध्या बेलू नाम संकीर्तन करंती भल खोल बजै आसे ताबला मध्य भल सी बजांती व्यापार रे कठोर परिश्रम करने को पड़िला बोली से आउ संध्या समय रे कीर्तन करने को आसिले ताको ना होची माधवानंद बेहेरा आम ठारू बयस से बड़ बोली मु ताको माधियान्ना डाके ताको मोर गोटे भूल हे गला आम कथावार्ता रे मु माधिया नन्ना न कहि केवल माधिया कहि देली आ पछुआडे तो राजापुर रे कहउतंती ना माधिया नन्ना कहि कथा माधियाटा कहि देली मु कहली से माधिया कोन ता कथा कहना देखा नाम संकीर्तन करिया को आसुनी खाली व्यापार रे लागि टंका पछरे गोढैछि धर्म अछि ना कर्म अछि तार आम कथार प्रसंग बिल्कुल बुझी न पारी मते जो खराब भाबे लोक कहली से पाखरे जाउथिलु मु ता खराब भाबे ठाकुर तो हमर अलगा शिक्षा हमको देछन
ସେ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିକରି କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଶୋଧିଲ, ମତେ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲ ବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କାହିଁକି ତୁ ଗାଳି ଦେଲୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଅବାକ ହେଇଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କଥା ହଉଥିଲେ ଯୋଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଦାସୋଦି କଲୁ, ଗାଳି ଦେଲୁ, ଆମେ ତ ଗାଳି ଦେଇନୁ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝୁ ପଛରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାଧିଆ ନାଁକୁ କହି ଯେତେବେଳେ ମାଧିଆ କେବଳ କହିଛି, ମା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡିକିରି ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଗାଳିଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ତ ସେଟା କେବେ ଆସେନି। ସିଏ ସେଇଟା ବୁଝିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସେଇଟା ଶୁଭିଛି, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ତାକୁ ସେଭଳି ଶୁଭିଲା। ମତେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରତି ମାନସିକତାରେ ତାର ଘୃଣା ଭାବଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ହିଂସା ଭାବଟା ରହିଛି ବୋଲି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ମତେ ଭାବୁଛି ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ମୋ ନାଁଟା ଧରିକିରି ମତେ ଶୋଧିଦେଲା, ମୋ ଆଗରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା ଆଉ କଣ। ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଭିଲା ସେଟା। ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ, ଯାହାର ଯୋଉ ଭାବ ଦେଖି ନାଗମନ୍ଦି ହୋଇ ସଳଖି, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ତାକୁ ଶୁଭିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛି ବୋଲି ସିଏ ବୁଝେଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହଉଥିବା ଲୋକ ସିଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ନାଇଁ ବିପିନ ସେମିତି କହି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ବି କହିବାରେ ଲାଗେ। କହିଲେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ତୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଇଏ ତାର ଅପବିତ୍ର ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ ରହିଛି? କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେବି କି? ମୋର ଦୋଷକୁ ଦେଖି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଦୋଷୀ। ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି କହିଲେ? ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଟିକେ ଗ୍ଲାନି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଟିକିଏ ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକିଏ ବି ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦୋଷ କରିନାହିଁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି କାହିଁକି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ନାଇଁ ଯେ ମୋ ପାଟିରୁ ପରା ସେ ଶବ୍ଦଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ। ନାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପରା, ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଅପରାଧ, ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି ଠିକ କେଉଁ ଲୋକ, ଭୁଲ କୋଉ ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବି କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛ ନା? ଧରିଲେ କଥାଟା ହବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସମବେଦନା ପାଇବି ସେଇ ଏକା କଥାରେ, ଭାତୃସ୍ନେହ ପାଇବି। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିନାହିଁ, ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ମନରେ ଅଛି। ତେଣୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ଲେଖା ଯୋଉଟା ଚକାନୟନକୁ ପତିତଟେ ଡକାଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ, ତାକୁ ପଢିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ମତେ ସେ ଭଜନଟା ଗାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାରୁ ଦିପଦ କଥା କହି ଶିଖିଲି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଜନ ବି ନିଜେ ଲେଖେ। ପ୍ରବଚନର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଜନରୁ ପଦେ ଯୋଉ ଗାଇବାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ଥରେ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ଭଜନଟା ଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର କଥା ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଭୁଲ ନୁହେଁ ନା, ବସରେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଗବତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି, ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା, ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷା, ଭଜନ ବହି, ସିନେମା ଗୀତ ବହି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନା ବସରେ ଗଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଭଜନ ଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟେ ବସ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇଥିଲି। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କର ସେଇ ଲେଖାଟା, ସେଇ ଭଜନଟା, ସେଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେଟା କଲେଜରେ ପଢା ପଢିଲା ଠିକଟା ପଢିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟା ଯେହେତୁ ଗାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନେ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ମାତା ପିତା ସେବା ମର ବିଭଙ୍ଗ, ପ୍ରତିନିତ୍ୟ କରେ ଅସତ ସଙ୍ଗ, ସୀତାରେ ଅବଗାହି ନାହିଁ ଦିନେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ନ ଶୁଣେ କରୁନେ ହେ, ପିତାମ୍ବର ଚିତେ ଚିନ୍ତି, ତ୍ରିତାପ ଚିତ୍ର ବିପତୁ ହରାଇବ, ତ୍ରିତାପ ଚିତ୍ର ଗପତୁ ଚିରାଇବ, ମହନ୍ତ କାଳେ ଯେମନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଭଜନର ଗୋଟେ ପଦଟେ ମଝିରେ ଅଛି, ଭଣିତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ନା କଣ, ମୋର ଭଲ କରି ମନେ ପଡୁନି। ତ ଥରେ ପ୍ରବଚନରେ ସେଟା ମୁଁ ଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ବୋସରୁ ଯୋଉ ବହିଟା କିଣି ଆଣିଥିଲି, ସେଥିରେ ଥିଲା କିତାବ ଚିତ୍ରକୁ ପତୁ ଚିରାଇବ, ମହନ୍ତ କାଳେ ଯେମିତି। ତେଣୁ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଠିକଟା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ ସେଟା ମନେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଥିବା ପୁରୁଣା, ଆପଣ ଏବେ ବି ଯଦି ପୁରୁଣା ଭାଗବତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବହି ବି ଦେଖିବେ, ଏବେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ।
ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟେ ନଥିଲା କଥା ଗୋଟେ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଭାଗବତ ନୂଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବହି ଆପଣ ପଢିବେ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ତ୍ରିତାପ ବଦଳରେ ମୁଁ ଭୁଲଟା ଗାଇ ଦେଇଥିଲି କିତାପ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ତା ପରେ ଚିରାଇବା ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ତେଣୁ କିତାବ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଦେଲି। ଆଉ ଚିରିବା କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଏଟା କିତାବ ହେଇଥିବ, କିତାବ ମାନେ ବହି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା। ମୋ ପୁଅର ଓଡିଆ ନର୍ସ ପାଠରେ ବି ପୁରାତନ ଭଜନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ହେଲେ ଏ ଭଜନଟିର ଏଇ ପଦଟି ସେଥିରେ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ପଦ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5ଟା ପଦ ଅଛି। ଏଇ ପଦଟା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଥିଲେ ବି ଆଉ ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ତା ବହିଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରିବି, ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିକି ତ କଳାରେ ପୁରା ଗାଳି ଦେଲେ, ଏତେ ଜୋରରେ ତୁମକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥାଉ ସେଟା କାହିଁକି ପ୍ରବଚନରେ କହୁଛ, ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲି ତାଙ୍କ କଥା ଫୋନରେ। ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କହିଲେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କହୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କଲେଜର ପାଠଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତାର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ମତେ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଗାଉଛ କାହିଁକି, ସାହିତ୍ୟରେ ତୁମର ଦଖଲ ନାହିଁ, ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକିରି ସାପ ବିଳରେ ହାତ ଦଉଛ କାହିଁକି, ଏମିତି ଆମେ କେତେ କଥା ସେ କହିକିରି ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଗୁଡା କହୁ, ମୁଁ ଚୁପ ରହିଗଲି। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଅଛି, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ନିରବରେ ଶୁଣିଗଲି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଏଥିରେ ଜୀବନ ମୁଁ କାହାର ନେଇନାହିଁ, ମର୍ଡର କରିନାହିଁ, ମତେ ମାନେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କଥା ପଦକ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ସିଏ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ଆହୁରି। ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା। ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେ ଅନର୍ଗଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ। ବିବେକାନନ୍ଦ ତ अलौकिक शक्तिर अधिकारी समस्त आपण जानिछन्ति। तेणु विवेकानंद स्वयं विवेकानंद कथा कहू कहू तांको पार्टीरु गोटे व्याकरणगत भूलटे बाहरी पड़िथिला। स्वामीजी ज्ञान भक्ति वैराग्य संबंध रे चित्ते सब गभीर ज्ञान संबंधित आलोचना को ए पंडित गुजराती पंडित माने छाडी देले, कहले एटा किछि जानिनी। बड़ पार्टी रे कहले कहले या किछि जणा नाही। पंडित माने जोर रे पार्टी तने करले ए विवेकानंद को हमें हराई देलु, ये कोडा विश्व रे ज्ञान चर्चा करूछि। प्राबंधिक शरत कुमार महांती लिखिछन्ति, देखिबे गुजराती पंडित माने भावात्मक गहन तत्व आलोचना करिवार मनोवृत्ति नै स्वामीजी को पाखक से आसी नथिले। शास्त्र आलोचना रे स्वामीजी को परास्त करिवार मनोवृत्ति नै से आसी कहले चिल्लो सागुणा खूब उच्चरे उडंती, किंतु सेमानको दृष्टि थाए तळे गुरु मोढ उपरे। विवेकानंदଙ୍କର प्रत्येक कथारे स्वर मध्य साधु पालटि जाइछि। केते बड़ शक्ति तांको भितरे, काचको से कांचन रे परिणत करिदेला बाला। विवेकानंद आज अमर हेचन्ति कि गुजराती पंडित माने अमर हेचन्ति मते कहिले, जो माने तांको व्याकरणगत भूल टाकु धरिकिरी छोट कथाटाकु बड़ करिदेले। तेनो आज आपनको ऑफिस रे जो कथाटा घटिछि छोट कथाटाकु बड़ कर दे आपण मनोदुख करूचन्ति, सेति पई आपनको आज मैं कथाटा बुझुछि। तेनु विवेकानंद अमर हेचन्ति ना गुजराती पंडित माने अमर हेचन्ति मते कहिले। किछि लोक व्यक्तिर चरित्र को बुझन्ति नाही, व्यक्तिर आदर्श को पढ़ी पारन्ति नाही, भीतर को लक्ष्य करि पारन्ति नाही। भूल धरिबा पई अन्धी बसिथान्ति समाज लोक माने निंदा गानर से पट माने पारदर्शी। तबे जाहा हो एबे आउ जोडे महात्मा मते फोन करि कहले हमर ए जो दी जणे होचंदी महंगा आम आश्रम पाखर जणे फार्मासिस्ट पत्रे सी फोन करी आगो अजी भाई संगे कथा है कहले विपिन भाई एटा जो कहिचंती सेटा प्रकृत रे किताब एटा किताब नुहे भाई केडा कहि दबो सिकड़ी सुंदर भाग मो भाई आमे विश्वभातृत्व भाग रे अछु भाई रो भूल टाको आमे धरु नाहु भाई रो सब कथा आमे सुनुछु भाई उत्साहप्रद कथा आम भीतर मानविकता जागरण करि पारुछि तेनो भाई केडा कहि दबो अजी भाई की से फोन करी कहले बढ़िया कथा मो सागर तक प्रणीति आमे साधु भी मते फोन करते से कोन से गौड़िया संप्रदाय गोटे मठर महंत बाबाजी तथी बामन दास महाराज तांको कथारु भी
ମତେ ଗୋଟେ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣଟା ମୁଁ ବାରିପାରିବି, ସେ ମୋ ସାଥିରେ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ବ ଲୋକ ଭଳି ସେ ମତେ ଆଉ ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ତ୍ରିତାପକୁ ମୁଁ କିତାବ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଠିକଟା କରିବା ଉଚିତ, ମତେ ସେଇ କଥାଟା କହିବେ। ସେ ମତେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମର କେବେ ଭେଟ ହବ, ଆମେ କେବେ କଥା ହବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ନେହ ଭଳା କଥା କହିବାଟା ଉଚିତ। ସେଟା ବାବାଜୀ ଦଧିମାମନ ଦାସ ମହାରାଜ ମତେ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେ ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବାପା ଭଳିଆ ଭାଇ ଭଳିଆ କଥାଟା କହିଲେ। ଗାଳି ଦେଲେ ତ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ତ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହବା, ଭାଇ କି ଭାଇ ସ୍ନେହ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀର ବେଶୀ ଝଗଡା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି, ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ କହୁନା, ଆମ ଓଡିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ବି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ଯୋଉ କାବ୍ୟକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଉଦାହରଣ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହିଟା ଥରେ ମୋ ହାତରେ ପଡିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଢିଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ହବ, ସେଇଭଳି ସେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯୋଉ କାବ୍ୟର ପଦ୍ୟାବଳୀକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସେ କରିଥିଲେ ସେ ବହିରେ, ସେଠି ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମଟିଏ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣରେ ବି ସେ ଭୁଲଟା ବାହାରିଛି, ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଭୁଲଟା ସେଥିରେ ନ ବାହାରୁ, ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ମୁଁ ଧରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଅସୁବିଧା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମତେ ଫୋନ କରିକିରି କହିବ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ତ ଅଲଗା ନା, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ସେ ନରାଗି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ, ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇଲେ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଲ, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରିବାର ଭାବନାଟାକୁ ସେ ପୋଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମା ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ ହେଲା ଭଳି କଥା କହିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ଅନ୍ୟର ଭ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ ବହନ କରିପାରିବ। ଗାଳି ଦେଇକରି ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ପଦାରେ ପକେଇଲେ କଣଟା ଲାଭ ପାଇବ? ବରଂ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ତାକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିରୋଳାରେ କହିଦିଅ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭୁଲଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲଟା କହିଦେବି, କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ହେଇଗଲି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ କଣ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ? ତେଣୁ ଭାଇ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିରଳସ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସମୟ କ୍ରମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ କରିଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜୀବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବ ଓଲଟେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି ଭୁଲରେ ଜେଲ ଗଲା, ତାକୁ ବି ପୁଣି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି କୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ପୁଣି ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଲୋକ ବା ରାଜକ୍ଷମା ପାଉଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୁଲ ଠିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପ କରି ଫର୍ଦର ଭୁଲ ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୋଷ ଧରିଛି ତାକୁ ମାନିଯାଏ। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମାନିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଯଦି ନ ମାନିକିରି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ ପଡିଆ ଦେଖେଇବ, ଅହଙ୍କାର ବଳୟ ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଗଲେ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।